Good evening all. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ആണ്. അതായത് വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്സിലെ തേർഡ് വൺ, കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ. So component separation എന്ന് വെച്ചാൽ it is an operation in which the waste component are identified and sorted either manually or mechanically to aid further processing. നമുക്കൊരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ വേസ്റ്റിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് സോർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. മെക്കാനിക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലിയോ ആയിട്ട് അത് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മെയിൻലി മാഗ്നറ്റിക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവാം, ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക്കോ ഇൻഓർഗാനിക്കോ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടൈപ്പിനെയും ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റിനെയും ഓരോ തരത്തിൽ വേർതിരിച്ച് അത് റീയൂസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിളബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ദ റിക്കവറി കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് എ നെസസറി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് the waste component are identified and sorted either manually or mechanically to aid further processing. This is required for the recovery of valuable material for recycling, preparation of solid waste by removing certain components prior to incineration, energy recovery, composition and biogas production. So, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിലാണ്. So the most effective way of separation is manually sorting in household prior to collection. In many cities like Bangalore, Chennai, etc. in India, such systems are now routinely used. നമ്മൾ മാനുവലി പോയിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൺട്രിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. The municipality generally provides separate, easily identified containers into which the householders deposit the segregated recycled materials such as paper, glass, metals, etc. Usually separate the collections are carried out for the recyclable material. At curbside, separate areas are assigned for each of recyclable material for the household and delivery materials when there is no municipal collection system. In this case of separation, it is done to prior the collection. It should be sorted out the mechanical techniques such as air separation and magnetic separation, etc. to recover the waste. So, manually നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ആ വീട്ടിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോന്നിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഉണ്ടോ, ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടോ, ഓർഗാനിക് ഉണ്ടോ, ഇൻഓർഗാനിക് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കർബ് സൈഡ് സെപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ മെറ്റീരിയൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ മുനിസിപ്പൽ സിസ്റ്റം, കളക്ഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു വേ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി. രണ്ടാമത്തെ വേ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ്. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് വേർതിരിക്കുന്നു. അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ, അതിൽ ആ മെക്കാനിക്കൽ ടെക്നിക്കിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എയർ സെപ്പറേഷൻ. ഹെൽപ്പ് വിത്ത് എയർ അല്ലേ, ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയലും ഹെവി മെറ്റീരിയലും സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എയർ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഹൈ പ്രഷർ എയർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The technique has been used a number of years in industrial operation for segregating various components from dry mixture. Air separation is the primarily used to separate lighter material, usually organic, from heavier material, usually inorganic ones. This type of air separation can be done by three methods, that is conventional tube type, zigzag air classifier, open inlet vibrator type. So, air separation is the primarily used to separate lighter material from heavier ones. The lighter material may include like plastic, paper product and other organic material. Generally, there is an also need to separate a light fraction of organic material from conveying air streams, which usually done in cyclone separator. In this technique, the heavy fraction is removed from the air classifier to recycling the stage of land disposal as an appropriate. The light fraction may be used with or without further size reduction, fuel, incineration or compost material. There are various types of classifiers commonly used, such which listed in below. സോ നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലേക്ക് പോവുമല്ലോ, അപ്പം നമുക്കത് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഗ്ലാസ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ താഴെ സെറ്റിലാവും. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ലൈറ്റ്
ഫ്രാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഫ്രാക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയലും ഹെവി മെറ്റീരിയലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോമ്പൗണ്ടിങ് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എയർ ക്ലാസിഫൈസ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് ദ കൺവെൻഷണൽ ട്യൂബ് ടൈപ്പ്. ഹിയർ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ചൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ത്രോട്ടിലേക്ക് അതെത്തും. അത് ഷ്രെഡഡ് വേസ്റ്റ് വഴി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എയർ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രോട്ടിലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ചിട്ടും അതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എയർ പ്രഷറിനനുസരിച്ചിട്ടും അതേപോലെ ഡെപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ വോളിയവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. In this type, when the processed solid waste are dropped into a vertical tube, the lighter material is carried by airflow to top, while the heavier material falls the bottom of tube. ഇവിടെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എയർ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പം ഹെവി മെറ്റീരിയൽ താഴോട്ട് പോകും, അല്ലാത്തത് മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോകും. The control of percentage split between the light and heavy fraction is accomplished by varying waste loading rate, airflow rate, and the cross section of tube. ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ്, എയർ ഫ്ലോ റേറ്റ്, അതേപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ട്യൂബ് ആയിരിക്കും. ദ റോട്ടറി എയർ ലോക്ക് ഫീഡ് മെക്കാനിസം ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഷ്രെഡഡ് വേസ്റ്റ് ടു ക്ലാസിഫയർ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഷ്രെഡഡ് വേസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഒരു ലോട്ടറി ലോക്കിലൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പം എയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നെയും വോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുക. അത് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും, അതിലെ ഹെവി മെറ്റീരിയൽസ് താഴോട്ട് പോകും, ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മുകളിലോട്ട് പോകും. ഇതാണ് ഒരു കൺവെൻഷണൽ ട്യൂബ് ടൈപ്പിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈ സിഗ്സാഗ് ക്ലാസിഫയർ ആണ്. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് വേർട്ടിക്കൽ കോളമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു സിഗ്സാഗ് ഫോമിൽ ഡിഫ്ലക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എയർ ഫ്ലോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ റേറ്റിൽ ഇത് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. An experimental zigzag air classifier shown below consists of a continuous vertical column with the internal zigzag deflection through air drawn to a high rate. Shredded waste are introduced at the top of the column at a controlled rate here, and air is introduced at the bottom of the column here. As the waste drop into the airstream, the lighter fraction is fluidized and moves upward and down column, while heavy fractions falls the bottom. Best separation can be achieved through the proper designing and separation of chamber, airflow rate and influenced rate. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയൽ എയർ റേറ്റ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് മാറും. അത് പിന്നീട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹെവി മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലോ കൂടുന്ന സമയത്ത് താഴെ സെറ്റിൽ ആവും. അപ്പോൾ സെയിം ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂട്ടായിട്ടുള്ള സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഹെവി മെറ്റീരിയലും ലോ മെറ്റീരിയലും മാറുന്നത്, പക്ഷേ ഫീഡിങ് റേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഓപ്പൺ ഇൻലെറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ. ഇവിടെ നമ്മളൊരു വൈബ്രേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലാസിഫയർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഈസ് അക്കോംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേറ്റർ, ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എയർ പ്രഷർ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എയർ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലോവർ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് എത്തുമ്പം അവിടെ എയറിൻ്റെ പ്രഷറും ഈ വൈബ്രേറ്ററും കാരണം പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയലും ഹൈ മെറ്റീരിയലും സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നു. സോ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒരു എയർ സെപ്പറേഷൻ. കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എയർ സെപ്പറേഷൻ. എയർ സെപ്പറേഷനിലെ 3 ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീസിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിക്കവറിംഗ് ഫെറസ് സ്ക്രാപ്പ് from shredded solid waste involving the use of magnetic recovery systems. The ferrous materials, iron അടങ്ങിയതായിരിക്കുമല്ലോ ferrous അല്ലേ? Ferrous materials are usually recovered either after shredding or before air classification. When
Waste are mass fired in incinerators. The magnetic separation is used to remove the ferrous material from the incinerator residue. അതായത് മാഗ്നറ്റിക്, അതായത് ഒരു വേസ്റ്റിൽ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേസ്റ്റിൽ അയൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റിക്കും, രണ്ടാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് പുള്ളിയും. ഓക്കെ, സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് ഈ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫെറസ് മെറ്റൽസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് സസ്പെൻഡഡ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് പുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡ്രം ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് കൺവെയറിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാഗ്നറ്റിക്കിലെ അയൺ പാർട്ടിക്കിളിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ആ സോളിഡ് വേസ്റ്റിലുള്ള ഫെറസ് കണ്ടന്റുകൾ റിമൂവ് ആവുന്നു. സോ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റും മാഗ്നറ്റിക് പുള്ളിയും. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. The selection of the magnetic separation equipment. First one, characteristic waste from the which ferrous material are to be separated. ഏത് തരം വേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫീഡിംഗ് വേസ്റ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് റിമൂവിംഗ് ദ സെപ്പറേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് സ്ട്രീംസ്. ഏത് തരം എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്, ഏത് ടൈപ്പിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ്, മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്, കൺവെയർ സ്പീഡ്, മെറ്റീരിയൽ എക്സെട്ര. അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ലോഡിംഗ് റേറ്റ്, മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്, കൺവെയർ സ്പീഡ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എനർജി റിക്വയർമെന്റ്, റുട്ടീൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് റിക്വയർഡ്. അതായത് ഓപ്പറേഷൻ, റിയലബിലിറ്റി, നോയിസ് ഔട്ട്പുട്ട്, എയർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം. The next one is location where the ferrous material are to be recovered from solid waste. ഏതൊരു സ്ഥലത്താണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Then also site selection including space, height, access, noise, environmental limitation. സൈറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്പേസ്, ആക്സസ്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. So these are the points, selection of magnetic separation equipment എന്ന് പറയുന്നത്. Then third one is screening. സ്ക്രീനിങ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമൺ മെത്തേഡാണ്. വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഷ്രെഡിങ്ങിന് മുന്നെയോ ശേഷമോ നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ക്രീനിങ് ഈസ് ദ most common form of separating solid waste depending upon their size, the use or screening surfaces. Screening has a number of applications, solid waste resources and energy recovery system. നമുക്കത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വയർ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഷ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെയോ പിന്നെയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക. ആൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർ സ്ക്രീൻ കമ്പോണന്റ്, location where screening to be applied and characteristics waste material to be screened, characteristics stream design including material of construction size, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, അതായത് സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, റിയലബിലിറ്റി, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ സൈറ്റ് കൺസിഡറേഷൻസ്, അതായത് എൻവയോൺമെൻ്റലി ലിമിറ്റേഷൻ പ്രകാരമാണോ അതിൻ്റെ സ്പേസും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നോയിസ് കൺട്രോൾഡ് ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സെയിം ബാക്കിയുള്ള എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കുറേ കോമൺ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത്രയുമാണ് സ്ക്രീൻ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ്റെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതായത് അവിടെ വരുന്ന കമ്പോണൻസിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മാനുവലി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത് എയർ സെപ്പറേഷൻ, ടെക്നിക്കലി വന്നപ്പം എയർ സെപ്പറേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തു. ദെൻ എയർ സെപ്പറേഷൻ വെച്ച് 3 രീതിയിൽ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ 2 മെത്തേഡിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ്
സ്ക്രീനിങ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പോണന്റ് സെപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ഡീവാട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ വേസ്റ്റിനെ ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷണൽ ഡ്രൈയിങ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഡ്രൈയിങ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഹോട്ട് എയർ ഇൻറ്റു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ വെറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺവെൻഷണൽ ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി അത് വെറ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സ്ട്രീം ഈസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഹീറ്റഡ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ വെറ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സ്ട്രീം ബൈ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ ഹീറ്റഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേൾക്കുന്ന ടേപ്പാണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ കണ്ടക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ഡീവാറ്ററിങ് ഈസ് ഡൺ ടു റിമൂവ് ദ മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെർബൈ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഫ്യൂവൽ. ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒഴിവാക്കി അതൊരു ബെറ്റർ ഫ്യൂവലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ഡീവാറ്ററിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആർ യൂസ്ഡ് പ്രൈമർലി ഫോർ ഇൻസിനറേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് or without energy recovery system. Its objective to reduce the liquid volume in the solid waste stream. And the main dewatering മെയിനിലായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റത്തിൽ, പ്രൈമറി സിസ്റ്റമുണ്ട്, സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റമുണ്ട് അല്ലേ, വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിൽ. അതിൽ സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തുമ്പം അതിൽ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ സ്ലഡ്ജ് ഓണിലുള്ള സ്ലഡ്ജ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡീവാട്ടറിങ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഒഴിവായി അത് മാക്സിമം ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ബെറ്റർ ഫ്യൂവലായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള എനർജി റിക്കവറി ഫോം ചെയ്യും. വെൻ drying beds, lagoons, spreading on land or not feasible mechanics of dewatering used. Once dewater sludge can be mixed with the solid waste and result from mixture can be incinerated to reduce volume, used for the production of recovery byproduct, used production compost, buried in landfill. Centrifugation and filtering are the two common methods for dewatering sludge. So, ഡീവാട്ടറിങ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ മെയിൻ റിസൾട്ട് എന്താണ്, ആ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അപ്പം പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ഡീവാട്ടറിങ് ആയിരുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് ഡ്രൈയിങ് എന്താണ്, ഡീവാട്ടറിങ് എന്താണ്. സോ ഈ 4 ടെക്നിക്സുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളാണിത്. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, വേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആ വേസ്റ്റിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആ വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ചെയ്തു. ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വന്നപ്പം ആ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്സ് ചെയ്തു 4 മെത്തേഡ് പ്രകാരം. ഏറ്റവും ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ 4. കൃത്യമായിട്ട് 2 ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ മൊഡ്യൂൾ 5 ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സെക്ഷൻ തന്നെ വരാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.